دو مختلف ڈپارٹمنٹس ٹینڈر لائے 80 لاکھ کے، جس میں ان کو اجرکیں خریدنی تھی. ایک کچھ کروڑ کا ٹینڈر آیا 1.5 کروڑ کا کہ خواتین کے ہینڈ بیگز خریدنے. تو میں نے سیکرٹری صاحب کو طلب کیا کہ صاحب یہ وزیر کو نہیں پتا ہے کہ ٹینڈر ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹ، 80 لاکھ کی اجرکیں ہم کس کو بانٹیں گے، 1.5 کروڑ کے ہینڈ بیگز ہم کس کو دیں گے؟ سر یہ ہیومن رائٹس کے ہم ایوارڈ دیں گے. The cancer is in the system. ہمیں یہ ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ 2 گھنٹے کسی اور ملک چلی جائیں اور آپ کا خدا نخواستہ کچھ جیب کترا آپ کا پرس لے لیں، آپ جب رپورٹ درج کرنے جائیں گی تو آپ ایک سسٹم دیکھیں گی. پھر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ کاش کراچی میں بھی ایک ایسا سسٹم ہوتا کہ بھائی آپ آن لائن جائیں، جی آپ رپورٹ کریں، آپ تھانے میں جائیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این امپورٹنٹ پرسن. کوئی پیچھے سے کوئی کال نہیں کرے کہ بھائی فائزہ بی بی جا رہی ہیں، ان کی ذرا ایف آئی آر جو ہے ذرا دیکھ لینا اور درج کر لینا. کیوں؟ وردیاں، یہ پوزیشنز، یہ سب ٹیکس پیئر کے پیسے سے، ان کو پبلک کی نمائندگی کرنی ہے. دے ہیو ٹو بی اے ریفلیکشن آف دا سوسائٹیز نیڈس. جو ہمارے ینگ ایڈوکیٹس آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے ہسپتال اور آپ کی عدلیہ یہ آپ کے معاشرے کی بیرومیٹر ہیں. یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ان دا ہاسپٹل کس قسم کے ڈیزیزز آ رہے ہیں. یو کوڈ ایزلی کمپیئر اٹ ٹو جو ایمرجنسی وارڈ میں دبئی میں کیا آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا ملیریا ہوگا، پولیو ہوگا، ٹی بی ہوگا، ٹھیک ہے، گن شاٹ، بلٹ وونڈز. جنا اسپتال کی میں سلام کرتا ہوں وہاں کے ڈاکٹرز کو، جس طرح وہ ایمرجنسی میں واسٹ ارے آف مسائل کو اٹینڈ کرتے ہیں، اپنے کورٹس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کاروکاری، میل شوونزم، حال میں پولیس کی انوالومنٹ ان رابریز، ان کڈنیپنگز فار رینسم. تو اگر آپ اپنے کورٹس کو ایز اے یارڈ اسٹک دیکھیں تو آپ کو ایک عکس نظر آتا ہے معاشرے کا. دس از واٹ یو ہیو ٹو ایڈریس. یہ اس کینسر کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. اب آتے ہیں عدلیہ پہ. عدلیہ میں بھی کافی اپیولز ہیں، اور سندھ کے تجربے سے میں بات کروں گا. جی میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم آف اپوائنٹمنٹ آف ججز، اس میں ٹرانسپیرنسی آنا بہت ضروری ہے. چند سال پہلے ایک آؤٹ آف ٹرن اپوائنٹمنٹس آف ججز ٹو دا جوڈیشری کا ایک ٹرینڈ کہوں یا ایک ترجیح آئی. اس سے کیا ہوا کہ جو سینئر ججز تھے ان کا مورال افیکٹ ہوا. کوئی سینئر جج ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 15ویں نمبر پہ کسی کو آپ ڈائریکٹلی لے جا رہے ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ، تو اٹ ڈی مورلائزز اے جوڈیشل سسٹم. ڈسٹرکٹ ججز کی پروموشنز، ڈسٹرکٹ ججز کی فیسلٹیز، وہ اگر آپ دیکھیں اور کمپیئر کریں ہائی کورٹ کے ججز سے تو اس میں بھی بڑا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ڈسٹرکٹ ججز ہیں، جو ینگ لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جاتے ہیں، ان پہ بڑی اوور سائٹ ہے. ان کے اوپر یہ چیکس ہیں کہ ہر چند مہینے ان کو دکھانا پڑتا ہے ہائی کورٹ کے ججز کو، کہ ان پہ سپروائز کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ججمنٹس اپنی ڈسپوز آف کی. لیکن پورے پاکستان میں جتنی بھی ہائی کورٹ کی عدلیہ ہے ان پہ یہ چیک نہیں ہے. ہمیں ایک یونیفارم چیک اینڈ بیلنس سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا اپنی عدلیہ کو امپاور کرنے کے لیے، تاکہ عوام کا بہتر کانفیڈنس آئے. اینڈ آئی تھنک ہماری بارز کو بھی اس میں ایک رول پلے کرنا پڑے گا. ونس اگین ایک انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی، اپنی طرف بھی نظر جھانکنی پڑے گی اور بیٹر ایڈوکیسی پر ترجیح دینی پڑے گی. ہمیں اپنی ہڑتالوں پہ، ہڑتالوں کے اسباب پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم بھی جوڈیشل سسٹم میں کلاگز اور آبسٹیکلز کریٹ نہیں کریں. صحیح. سر ابھی الیکشن بہت قریب آ چکے ہیں، اور لیکن لوگوں میں وہ جوش نہیں ہے، عجیب ایک بے چینی ہے اور انٹرسٹ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ آئی تھنک ایک ریفلیکشن ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا کہ آپ کے پبلک نمائندے جو ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ کیوں نہیں وہ ڈیلیور کر پا رہے، یا ڈیلیورنس میں اتنی انکنسسٹنسی یا اتنا گیپ کیوں ہے. ہم آئے ہیں ٹپکلی ایز نگران. جی ہاں.
चंद हफ्तों पहले पाकिस्तान और खासकर कराची के और सिंध के नामवर सनतकार आए गवर्नर हाउस और सीएम हाउस और उनसे इंटरेक्शन हुई. वो तो सब कहते हैं यूनानिमसली कि भाई इलेक्शन मत कराइए. वो कहते हैं कि भाई जो फेडरल काबीना जैसी बनी है हाल में, ऐसी अच्छी काबीना हमने नहीं देखी और इसी को चलाइए. आवाम कहती है हमें सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सही है, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ बिजनेस और फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन चाहिए. ये 5 चीजें हैं. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके आइन में जो लिखी हुई हैं, इनकी डिलीवरेंस में, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में जाहिर बात है गैप है. क्योंकि एज निगरान हमें लोग कहते हैं कि सर आप इसको कंटिन्यू करें. सही है. लेकिन वो गैर आईनी है, एक गैप है. तो ये सोचने की बात है कि भाई लोग चाहते हैं कि हम झाड़ू पोछा और सफाया करें, लेकिन इलेक्शन एक्ट सेक्शन 230 हमें कहता है कि आपको डे टू डे रूटीन बिजनेस करना है. तो आवाम चाहती है कि आप रहें, लेकिन कानून हमें पाबंद करता है कि नहीं, आपकी मोहलत जो है इतने दिनों की है और आपको रूटीन काम करना है. अब रूटीन काम करने में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फायर फाइटर हूं, मैं फायर ब्रिगेड में काम कर रहा हूं. कभी यहां से आग नजर आती है, इसको बुझा रहा हूं, कभी वहां से आग को बुझा रहा हूं. उस दिन कोई टेंडर लाए, 2 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स टेंडर लाए 80-80 लाख के, ठीक है, जिसमें उनको अजरकें खरीदनी थी और शील्ड्स खरीदनी थी. एक कुछ करोड़ का टेंडर आया, 1.5 करोड़ का कि खवातीन के हैंड बैग्स खरीदने थे. अच्छा, ओके. तो मैंने सेक्रेटरी साहब को तलब किया कि साहब ये टेंडर हो रहा है, वजीर को नहीं पता है कि टेंडर हो रहा है डिपार्टमेंट में. तो एटलीस्ट आप मुझे एजुकेट हुई कि ये 80 लाख रुपए की अजरकें और 1.5 करोड़ रुपए के हैंडबैग्स खवातीन के हम किसको देंगे टैक्स पेयर के पैसों से. तो उन्होंने रूटीनली जवाब दिया कि ये तो छोटी अमाउंट्स हैं. ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन क्या है कि मैं 80 लाख की अजरकें, यानी कि महंगे से महंगी अजरक की क्या कीमत होगी, 1200-1300 रुपए. तो 80 लाख की अजरकें हम किसको बांटेंगे, 1.5 करोड़ के हैंडबैग्स हम किसको देंगे. सर ये ह्यूमन राइट्स के हम अवार्ड्स देंगे. तो ऐसे तो मैं भी शहर में रह रहा हूं, कितने लोगों को आप अवार्ड्स देंगे? 1.5 करोड़ के आप हैंडबैग्स लेडीज को, कितनी खवातीन को आप देंगे अवार्ड्स? जब आप खरीद रहे हैं तो आप अपने आप को पाबंद कर रहे हैं कि आप ये बैग्स डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, आप फंक्शन भी करेंगे. एक और सीरत कॉन्फ्रेंस के फंक्शन पे बुलाया गया मुझे एज वजीर रिलीजियस अमूर. बड़ा सक्सेसफुल फंक्शन था जी. रफली मैंने गिना कि 120 लोग होंगे शायद, ज्यादा से ज्यादा 150 हो गए. सही. मैंने जब पूछा कि इस फंक्शन की क्या कॉस्ट आई थी, उन्होंने कहा 35 से 40 लाख रुपए. बोले लेकिन लियाकत हॉल ऑडिटोरियम तो फ्री होता है तकरीबन, पब्लिक लाइब्रेरी है. जी जी. पीए सिस्टम भी सिर्फ बेसिक माइक्रोफोन पीए सिस्टम था. तो 35,000 रुपए तकरीबन पर हेड आए इस फंक्शन के. तो मुझे कहा कि सूर साहब क्या आप कोई फंक्शन नहीं करना चाहते? मैं बोला इससे बेहतर यही कि हम कोई फंक्शन नहीं करें. तो हम अगर आप हर फंक्शन पे 35-40 लाख रुपए खर्च करें अगर लियाकत हॉल के ऑडिटोरियम में, इसका मतलब है पीसी या कोई और 4 या 5 स्टार होटल में तो करोड़ों में खर्च आएगा. तो हम आवाम को कैसे डिलीवर कर रहे हैं? तो ये हमें एक कल्चर भी चेंज करना पड़ेगा. वी हैव टू डिलीवर टू द पीपल. तो इसमें इंसानी हुकूक कहाँ है? आप सही फरमा रही हैं. वो अवार्ड्स के लिए चाह रहे थे कि हम अवार्ड्स दें उन लोगों को जिन्होंने इंसानी हुकूक पर मेहनत की है, और ऐसे लोग हैं. बट इतना खर्चा करके उनको अवार्ड्स देना वाज नॉट जस्टिफाइबल. बेहतर ये होता कि आप उनको कमिटीज में को ऑप्ट करें जी, आपको एम्पावर करें. जो साने हो रहे हैं हमारी बच्चियों के साथ अक्रॉस सिंध, आप ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को एम्पावर करें, नोटिफाई करके लीगल बैकिंग कि वो हुकूमत को असिस्ट करें, एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि जहां भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. हमारा कंप्लेंट सेंटर है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का. जब आते ही मैंने पूछा कि लेट मी लुक एट दैट कंप्लेंट सिस्टम. माफ कीजिएगा, इससे फटीचर कंप्लेंट सिस्टम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है. कोई अगर ईमेल करे ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को कि मेरे साथ अब्यूज हुआ है, वो
विक्टिम से वेबसाइट पूछ रही है कि आपकी तहसील क्या है. अब कराची आइट को क्या पता कि उसकी तहसील क्या है. अगर आप तहसील का डिटेल फिल नहीं करती तो आपकी एनोनिमस कंप्लेंट नहीं जाती. कॉल सेंटर से बात की, कॉल सेंटर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं. बेसमेंट में देखा करोड़ों रुपए के सर्वर्स पड़े हुए थे. सर्वर्स के ऊपर एक स्प्लिट एसी लगा हुआ था, लेकिन सर्वर्स बंद थे. तो यानी कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं हो रहा था. तो पोटेंशियल तो बहुत है, विजन चाहिए, वक्त चाहिए, क्योंकि इंसानी हुकूक जो है मिनिस्ट्री एक डाक खाना तो नहीं हो सकता. इट हैज टू बी एक्टिव. इसका एक इंटरफेस होना चाहिए पुलिस के साथ, इसका इंटरफेस होना चाहिए दूसरे बेसिकली आवाम के साथ, डीसी लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे. सर आप क्या समझते हैं, अभी आपने कहा कि कंप्लेंट सिस्टम आपने देखा और वहां पे ईमेल्स हैं और ये वो, जो हम जिस माशरे में हम रहते हैं और हम उसका जायजा लें तो मेजॉरिटी क्या ऐसी है जो ईमेल के लफ्ज को जानती भी होगी? देखिए जी, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स जो हैं, जनरली स्पीकिंग लोगों के पास ईमेल्स तो है, लेकिन आम आवाम के पास मोबाइल फोन तो हो सकता है, अपना ही तो किसी और का. एक अगर आप ईमेल नहीं भेज सकते एनोनिमस, तो कम से कम कंप्लेंट आपका कॉल सेंटर जो है वो तो एक्टिव होना चाहिए. हाँ. जो कंप्लेंट सेंटर था वो एक रेफरल सेंटर था, यानी कि कंप्लेंट आई किसी विक्टिम की, वो सिंपली किसी एसएचओ या एसपी साहब की तरफ वो कंप्लेंट पहुंचा देता था. कोई फॉलो अप नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि साहब आप वहां गए उस घर पे, इस बच्ची ने फोन किया इस वक्त रात को, जी हाँ, किसी और बच्चे ने फोन किया, कोई खातून है, उनको एक्सचेंज किया जा रहा है किसी कबायली झगड़े में, आप वहां पहुंचे उस कबीले की तरफ. There was no system of recording, there was no system of follow up. तो इन 3 महीनों में हम उस सिस्टम को जो है डेवलप कर रहे हैं. एक एनजीओ है जिन्होंने काफी इस पे काम किया है कराची में, अंदरून सिंध में, उनके साथ या तो उनका हम कॉल सेंटर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, या अपना हम सिस्टम बना रहे हैं. उसके टेंडर्स हमने अभी इशू किए हैं. तो अपनी तरफ से इन चंद महीनों में जितना हम कर सकते हैं, एम मेरा ये है कि अगला जो इलेक्टेड वजीर आएगा जी मेरे बाद जी, उसको एक डाक खाना नहीं मिले, एक ऐसी वजारत मिले जिसको लगे कि रोबस्ट है, उसकी अहमियत है, और वो उसको वजारत पनिशमेंट नहीं है. सर तो आप सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा होगा, आपको क्या फ्यूचर नजर आता है? आपने इतना अच्छा काम भी किया, बहुत करीब से मसाइल को देखा भी, हल भी किया, कोई पॉजिटिविटी है? पॉजिटिविटी है जी, गवर्नमेंट में बहुत अच्छे और डायनामिक सेक्रेटरीज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं. मैं समझता हूं कि एक इंसानी फितरत है, अगर आपको अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप नजर आए, एक अच्छा कप्तान नजर आए, तो आप उनको सजेशंस भी देंगे, आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करना चाहेंगे. गवर्नमेंट में अगर सिफारिश से कम और यंग ग्रेजुएट्स मेरिट पे ज्यादा आए, और हमारे इदारे, हुकूमती इदारे जो टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं, उनको एक सेंटर ना बनाया जाए कि आप अपने कंस्टिट्यूएंट्स को नौकरियां बांट रहे हैं, तो फिर आपको एक इमीडिएट क्वालिटेटिव चेंज नजर आएगा. बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि चेंज हो, और वो अक्सरियत में है, लेकिन वो सामने बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आएंगे जरूर. मैं तो समझता हूं कि फ्यूचर अच्छा है हमारा. पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो लोग अभी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो लोगों को, एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों को शौक हुआ हुकूमत में आने का, लोग आए भी, जिनके आबाओ अजदाद, जिनकी फैमिलीज का कोई ताल्लुक भी नहीं था, वो लोग भी आए, आके काम किया. लेकिन हम अब फिर उस तरफ जा रहे हैं जब लोग डरते थे हुकूमत में आने से, या वो ये समझते थे कि अगर हम हुकूमत में आए या अगर हमने कोई वजारत ली तो हमारी फैमिली इनसिक्योर है, हमारे बच्चे इनसिक्योर हैं. देखिए बहन, मैं अपने तजुर्बे से दोबारा बात करूं, जो मैं इलेक्शन जैकबाबाद में हारा एज एन आजाद उम्मीदवार, मेरे वालिद साहब ने मेरे से पूछा कि तुम कुछ पैसों की जरूरत है? मैंने कहा नहीं, पिछले 3 साल से मैं पैसे बचा रहा हूं. एंड उस वक्त आई वाज यंगर, जज्बा भी बहुत था, अभी भी है. आई वाज अ सिंगल फादर,
Okay. And on the weekends I would see my children as per court orders. ٹھیک ہے. But despite that میں صبح کو نکلتا تھا جمعے کے روز to get to جیکب آباد کہ I'll manage. اور 3 دن میں ہر ہفتے گزارتا تھا جیکب آباد. ٹھیک ہے. I lost the election as I told you and it was a big margin of loss. But I was alone. And I realized کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں ایک سکسیسفل پریکٹیشنر ہوں, میری لا فرم پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے ہر سال آف آل دا لا فرمز ان پاکستان. اور جو بھی وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے ہمیں وہ ایک چٹھی آتی ہے کہ بھائی آ کے ان سے ہاتھ ملا لیجیے, آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اور ہمارے 8 پارٹنرز میں سے کوئی ایک پارٹنر بھی نہیں جاتا کیونکہ ہمیں اپنے ٹیکسز سے کچھ خاص فیسلٹیز ملتی نہیں ہیں, نہ پبلک ٹرانسپورٹ, نہ واٹر, نہ انفراسٹرکچر. خیر دیٹ از اندر ڈبیٹ. بات کرتے ہیں آپ کے سوال کی. میں نے نوٹس کیا کہ اگر ایک ویل ٹو ڈو پریکٹیشنر جو پاکستان کے ہائی ٹیکس بریکٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ الیکشن میں جتنا میں نے خرچہ کیا, کتنا کیا, میں سمجھتا ہوں کیومولیٹیولی میں نے 1.25 کروڑ خرچہ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو جب میرے والد صاحب نے میرے سے پوچھا کہ سامنے والا کتنا خرچ کر رہا ہے عمر, میں نے کہا صاحب وہ پینلز بنے ہوئے ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, میرا جو ڈائریکٹ مخالف ہیں, میں نے سنا ہے کہ 5-6 کروڑ تو کہیں نہیں گئے جو اپنے ذاتی طور پہ خرچ کر رہے ہیں, اور 3-4 کروڑ جو ہے وہ ایک پول میں آتا ہے کیونکہ آپ کے پینلز بنے ہوتے ہیں صوبائی اور نیشنل کے. ٹھیک ہے. تو وہ مسکرائے. میں نے کہا پھر تم کیا کرو گے؟ میں کہا میرے پیسوں میں برکت ہے اور جذبہ تھا اور مجھے محبت تھی کہ میں کچھ کروں گا کہ ینگ لوگوں کو جو ہے کچھ ڈیلیور کروں. اینڈ آئی فیلٹ کہ دیر از اے کنیکشن ود ینگ مین اینڈ ویمن ایون ان جیکب آباد جو بڑا ایک ٹرائبل ایریا. اینی وے آئی لاسٹ. لیسن آف دا مینی لیسنز آئی لرنڈ کہ جس ملک میں آپ کی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو 6 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑے, کیونکہ شہروں میں تو پھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جی, لیکن الیکشن کا دن از لائک اے بیٹل. اٹ از اے لاجسٹیکل بیٹل. وہ کس طرح؟ آپ اگر صوبائی کینڈیڈیٹ جس طرح میں ہوں تو 250 پولنگ اسٹیشن ہیں. 250 پولنگ اسٹیشن میں آپ کو منیمم 2 ایجنٹ چاہیے, ایک خاتون ایجنٹ, ایک مرد ایجنٹ. صحیح. ان کی بریانی پہنچانی ہے, ان کا ناشتہ پہنچانا ہے, ان کو 250 پولنگ اسٹیشنز پہ پہنچانا ہے, ان کی پبلک ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہے, ان کا ڈیزل ارینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو دن کی دیہڑی دینی ہے. جتنا میں نے بجٹ کیا تھا 3 سال میں جو خرچہ کر رہا تھا, جو والد صاحب کو کہا تھا, وہ تو الیکشن کے دن کا خرچہ ہے. مازداز کا, رکشاز کا, ٹانگوں کا, کیونکہ جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ تو فار فلنگ ایریاز میں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے اسٹیبلشڈ لوگ ہوتے ہیں, جن کی سیاسی پارٹیز ان کے پاس بیکنگ ہوتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ جب تک بایو میٹرک سسٹم ووٹنگ کا نہیں آئے گا, لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس انسان, مرد اور خاتون جو جا کے خود راشن خریدتا ہے, وہ کبھی نہیں آ سکے گا سیاست میں. ہاں کچھ ایسی پارٹیز ہیں جو ان کو لاتی ہیں, لیکن وہ محدود دائرہ ہے. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کراچی میں بیٹھی ہیں یا میں کراچی میں ہوں اور الیکشن ہونے والی ہے 8 فروری کو, کہ میں کسی پرچون کی دکان جاؤں, وہاں ایک بایو میٹرک مشین لگی ہے, اس مشین میں جا کے تھم امپریشن کروں, وہ ایک کمپیوٹر مجھے بتائے کہ سر دیر آر 4 کینڈیڈیٹس, آپ کے پاس 3 صوبائی ہیں, ایک نیشنل ہے, آپ کے پاس یہ چوائسیز ہیں, جا کے آپ ووٹ کریں. اینڈ لائیو ووٹ ہو, جو کینڈیڈیٹ ہو اس وقت کا, اس کو دن کے 2-3 کروڑ روپے خرچ نہیں کرنے پڑے. اینڈ اٹ واز اے کامیڈی فار می کہ میرے پولنگ ایجنٹس مجھے بتا رہے ہیں کہ سر وہ آپ کی بریانی نہیں آئی, تو اب ہم آپ کے پولنگ ایجنٹس نہیں رہے, اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. سر وہ کمپین کے لیے باجے بھی تو لینے پڑتے ہیں, اس کا الگ خرچہ ہوتا ہے. پھر آپ کو گانے بنوانے پڑتے ہیں, اتنے واحد گانے اپنے بارے میں میں نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. وہ لائک جنگوز, ایک پوری ایک پیرافرنیلیا آتی ہے. ٹھیک ہے. اٹس لائک اے circus, but the casualty is that عوام کے حقوق جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتے. میں جب جیکب آباد جاتا تھا میں ان کو کہتا تھا دیکھو میرے بچے جب ان کو ہسپتال جانا ہوتا ہے
आधा घंटा लगता है उनको डॉक्टर मिलता है या डॉक्टर घर आता है. जब बिजली जाती है उनको तब पता चलता है जब टीवी जो है 15 सेकंड बंद हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जनरेटर ऑन हो जाता है. ऐसे ही वरना उनको पता नहीं चलता कि पंखा थोड़ी देर बंद हो गया. ठीक है. जब स्कूल जाना होता है तो स्कूल जो है उनको मिल जाता है प्राइवेट स्कूल, जबकि पब्लिक स्कूल्स में इतना हम लोग फंड डालते हैं, टीचर ट्रेनिंग पे हम लोग कुछ खर्च नहीं करते. इस मुल्क में अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वंस अगेन वही इशू है जो पुलिस का इशू है कि पब्लिक एजुकेशन इन सिंध हैज टू बी रीवैम्प्ड. कुछ स्टेप्स लिए हैं पिछली गवर्नमेंट ने, अच्छे स्टेप्स लिए हैं, बट सबसे ज्यादा तरजीह हमें अपनी पढ़ाई लिखाई पे करनी पड़ेगी. तो यंग लोग जाना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, बट हमें अपना वोटिंग सिस्टम बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि करोड़ों के अखराजात ना दिए जाएं. क्योंकि लेट्स फेस इट, जो 8-9 करोड़ खर्च करेगा एक सूबाई सीट पे, एक मजीद लॉ मेकर, एक लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने के लिए, परहैप्स वो अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो कर देखेगा. सर ये तो वो मंजन है जिससे हर कोई शायद फायदा उठाता है, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे वो रेडियो चैनल्स हों. मतलब जो मकसद है हम उसकी तरफ नहीं जा रहे होते हैं, हम उसके सराउंडिंग्स में घूम रहे होते हैं और सब अपना अपना मंजन बेच रहे होते हैं. यही तो बात है. देखें जी, आपको अपने अकाउंटेबिलिटी के इदारे उनको न्यूट्रल करना पड़ेगा, अपनी पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा, और अपनी अदलिया को ज़रा और एम्पावर करना पड़ेगा, उसमें ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी. हमारे बार्स को भी खासी अपनी तरफ देखना पड़ेगा और अपने रोल को जो है समझना पड़ेगा, और एक कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट हमें अपने माशरे में लानी है. हम कर सकते हैं, बट एक कलेक्टिव विल हो, हमारे हुक्मरान भी समझें इस बात को. बिल्कुल सर. वजारत में आने के बाद नींद आ जाती है सुकून से रात को? मुझे तो बड़ी अच्छी तरह आ जाती है, और मैं समझता हूं कि अगर आप कुछ करना चाहें, सर्विस करना चाहें, तो दुआएं मिलती हैं. और ऊपर एक रब है, हर चीज पैसा नहीं होती. रिस्क में सिर्फ पैसा नहीं लिखा है, दुआएं भी हैं. मैं आपको एक अम्यूजिंग इंसिडेंट की बात बताऊं. माय फर्स्ट वीक एज अ मिनिस्टर, तो मैं बैठा था, कोई सामने आए कि साहब आप सेक्रेटरी सो एंड सो को फोन कर देंगे, मेरी पोस्टिंग यहाँ है, मेरी पोस्टिंग यहाँ से इस एरिया में और इस डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफर करा देंगे. बोला ठीक है, मैं एक समरी पढ़ रहा हूँ, 15 मिनट ठहरे, मैं फ़ोन करता हूँ. अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को आके भाई फ़ोन लगाओ, उस सेक्रेटरी को या उस वजीर को जो भी है, गुजारिश करूँ एज पर रूल्स. जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये अगर एज पर रूल्स अगर आप कर सकते हैं आप ओब्लाइज करें. तो मामला उधर हो गया. जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, वो साहब उठ के चले गए, तो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी मेरे कान में विस्पर करते हैं, साईं ये तां जो कम कयो आहे, ये 25 लख जो कम हुयो. यानी कि ये जो आपने काम किया है, ये जो आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, इसके लोग तो 25 लाख रुपए मांगते हैं. तो मैंने कहा यार हम तो यहाँ सदके जारिया के लिए बैठे हैं. वो कह रहा था कि मेरी बेगम और मेरे बच्चे वहां हैं, माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, ट्रांसफर मी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द सेम डिपार्टमेंट. उसके लिए माई प्राइवेट सेक्रेटरी वाज टेलिंग मी दैट इन सम केसेस लोग पैसे लेते हैं. अब ये कुछ ऐसे ओपन सीक्रेट्स हैं, सब नहीं लेते, लेकिन ये कल्चर तो है ना, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि ये है, और फिर हमें आड़े हाथ इस कल्चर को लेना पड़ेगा. तो मैं तो उस रात चैन की नींद सोया कि मैंने एज पर रूल्स किसी का काम किया. अब दूसरे लोग क्या करते हैं, जनरली मैं तो पॉजिटिव हूं, लोग अच्छे काम करते हैं, बट द फैक्ट कि सेक्रेटरी मुझे कह रहा है कि ये एक जनरल कल्चर है, और वो सेक्रेटरी रह चुका है पहले भी डिपार्टमेंट्स में वेरियस वजीरों के वज़रा के साथ, तो वी अंडरस्टैंड कि चीजें होती हैं. सर आप जो हमारी यंग जनरेशन है, आपने कहा आपके बच्चे हैं, और क्या रिस्पांस था? क्या वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हुकूमत में आना चाहिए, या यहाँ पे ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है? देखें, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. जब आप एयरपोर्ट्स जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि यंग पीपल आर लुकिंग टू लीव
ناٹ آل, لیکن بہت سے جوان لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اب گریجویٹ کر لیا ہے تو ہم مڈل ایسٹ چلے جائیں, قریب رہیں گے, یا کہیں اور چلے جائیں جہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہاں نہیں مل رہی ہیں اپنے پبلک نمائندوں سے, ہمیں وہاں مل جائیں. سیکورٹی آف لائف, سیکورٹی آف پراپرٹی ایٹسیٹرا. ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ قبضے ہو جاتے ہیں پراپرٹیز پہ. لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ چاہے وہ جیب کترے کی ہو یا گاڑی چوری کی ہو, جب جاتے ہیں تھانے تو ماحول ہی ایسا نہیں بن پاتا. کسی کو فون کر کے ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے, آفن, ہر وقت نہیں, اچھے پولیس افسران بھی بہت ہیں. جی. اب میں اپنے بچوں کو کیا کہتا ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا, اور اگر سب اچھے لوگ چلے جائیں گے تو اس ویکیوم میں پھر آپ اور سپیس دیں گے لوگوں کو. اوپر ایک رب ہے, آپ محنت کریں. اور میں اس پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں کہ جب مجھے بیسٹ اپرچونٹیز تھیں اور اب بھی ہیں ملک چھوڑ کے جانے کی یا کوئی فورن نیشنلٹی لینے کی, بٹ ہمارے ایسا خوبصورت اور پیارا ملک ہمیں نہیں ملے گا جب تک زندگی میں کوئی بیٹل نہیں ہونا. اور میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یو فائنڈ یور سیلف اینڈ فائنڈ یور پیس وین یو ہیلپ ادر پیپل. صرف پیسے سے پیس آف مائنڈ نہیں آتا ہے, ایک بیسک آپ کو چین ملتا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ ویلتھ ایکومولیشن سے آپ کو خوشی نہیں ملے گی. خدمت کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی ہمیشہ. اینڈ پبلک رول آپ اپنائیں ان پرائیویٹ کیپیسٹی یا گورنمنٹ میں آئیے, دونوں اچھے ہیں. جس طرح میں نے کہا بڑے اچھے مجھے سیکرٹریز ملے ہیں سرونگ ان دا سندھ گورنمنٹ, اینڈ کچھ ایسے بھی ملے ہیں کہ it has raised my eyebrows, but اچھی بات ہے. I mean معاشرے میں تو ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ سر, بڑی اچھی گفتگو آپ سے رہی, بہت مزہ آیا. اور ایک سوال میں آپ سے بلکہ پوچھنا بھول گئی, ہینڈ بیگس کہاں چلے گئے سر؟ سارے چلے گئے. وہ ٹینڈر جو ہے ہم نے روک دیا ہے. ہم لوگ ہیومن رائٹس کے ایوارڈ ضرور دیں گے جی, اور یہ ہوں گے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہیومن رائٹس ایوارڈز. اس کی اچھی سیریمنی بھی ہوگی, اور اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق نامینیشنز منگوا رہے ہیں فار دیز پریسٹیجیس. چلیے امید ابھی باقی ہے. شکریہ سر, بہت شکریہ. ملک بے شک جی ہمارا بڑا پیارا ہے, ہمیں پیارا ہونے کی ضرورت ہے. بیرسٹر عمر سومرو ہمارے ساتھ نگراں قانون موجود تھے. اب ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.